محمد أشرف العرب والعجم محمد خير من يمشي على قدمه يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا يا واسع الكرم محمد زينة الدنيا وبهجتها محمد كاشف الأمة والظلم يا ربي المصطفى واغفر لنا ما مضى فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه خير منقسم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمه يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سول رب استجيب لي آمين يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين هو نبينا وسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده وعلمائه وأتباعه أجمعين. أما بعد قال الإمام شرف الدين يحيى النووي رحمه الله تعالى ورحمه الله جميع شيوخنا ووالدينا رحمة واسعة وعد الله علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة ونسأل
ونسأل الله تعالى بجاههم أن يشفينا ربنا من الأمراض كلها شفاء تاما عاجلا عاما لا يغادر سقطا ولا ألما ولا عملا، وأن يسعدنا ربنا في ديننا وفي دنيانا وفي آخرتنا، ويبلغ الله جميع مقاصدنا الدينية والدنيوية والأخروية، ويفتح الله علينا وعلى أولادنا وذريتنا وعلى تلاميذنا وجماعاتنا المحبين المطيعين الثابتين في المحبة فتوح العارفين، وأن يفقهنا وإياهم في الدين، ويعلمنا وإياهم التفسير والتأويل، ويهدينا وإياهم إلى سواء السبيل، ويرزقنا وإياهم كمال الإخلاص واليقين وحسن الخاتمة عند الموت بعد طول العمر في طاعة الله وفي اتباع سنة رسوله. فعلى هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai mana kemarin tadi? Kalau nggak salah sampai kecapean. Ingat ya? Tukang menyiksa, kecapean, akhirnya kata raja gimana ahad besok aja. Sekarang ini ya, insya Allah sama seperti yang sudah. Mudah-mudahan hari ini akan mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk merasakan nikmat, ya, merasakan lazat, merasakan kebahagiaan dengan mendengarnya kita semua akan kalimat yang terucap dari mulut yang sangat mulia di sisi Allah, yaitu baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semuanya sepakat bahwa mendengarkan kata-kata beliau adalah minal ibadah, termasuk salah satu ibadah yang kita persembahkan kepada Allah, yang sekaligus mudah-mudahan diterima oleh Allah, ya. Sekali lagi, ngeden-ngedinnya aja udah masuk ibadah. Sementara kita sering dengar nasihat para ulama, al-mu'min man sarrathu hasanatu wal munafiq man sarrathu sayyi'atu, ya. Artinya apa? Kalau orang dalam hatinya ada keimanan kepada Allah, aku pencet dulu. Orang-orang yang hatinya ada keimanan akan nampak tanda, ya, dia akan merasa berbahagia saat melaksanakan ibadah. Kita rasa-rasain aja lah. Kalau kita lagi ibadah ngerasa enak, tanda di hati kita ada iman. Tapi sebaliknya orang munafik, kalau orang munafik di bawah ibadah malas, kesel malah. Senangnya apa? Senangnya sedang bermaksiat kepada Allah. Giliran ngaji langsung puyeng, pas buka catur anteng. Ini bukan ngatain yang catur, bukan ya. Ini menciri aja. Jangan yang jatuh dah. Giliran baca sholawat pakai tasbih langsung jatuh tasbihnya.
bukan karena khusyuk, karena ngiler. Tapi pas buka gaplek seger, itu tanda-tanda naudzubillah. Maka kita minta kepada Allah, ij'alna mimman yafrah bil ibadah. Jadikan kami ya Allah termasuk orang yang merasa berbahagia dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Maka karena ini merupakan satu komitmen, mendengarkan kalimat yang keluar dari mulut baginda Rasul adalah merupakan ibadah. Maka sekarang kita lanjutkan ke dongeng beliau yang gara-gara tukang nyeksa kecapean akhirnya dongeng ditunda. Mana bahasa Arabnya? Batal balik enggak? Awalnya Rabbun ghairi, apakah lu ada Tuhan selain gua gitu ya? Itu kan? Mana? Falam yazal yu'adzibhu itu ya. Mana Ali ada? Biar jamaah lihat ya. Ya biar double pahala insyaallah. Karena sedikit yang ngaji. Ini ya. Bisa pakai petunjuk mesin bisa nih. Falam yazal yu'adzibhu, fa maka lam tiada, yazal terhenti, tiada henti, yu'adzibhu menyiksa siapa yang mana panggilnya? Menyiksa si Al-Ghadud ya, akan si menteri yang udah berobat gitu ya. Jadi pas ditanya kan menteri berobat nih, ke siapa berobatnya? Ulang. Tunggu lah, cakap kirain mau nunjuk dokter Handoyo. Berobat ke Bulan itu artinya apa? Anak kecil, anak kaya, ABG lah ya. Kalau sekarang ABG udah berhasil, sukses dia, sehingga kemampuannya Allah berikan bisa ngobatin, sehingga menteri yang sempat kena penyakit apa ini menteri? Buta ya. Buta akhirnya datang ke situ anak ABG. Coba tolong obatin gua supaya gua sehat dari penyakit yang gua derita. Kalau lu bisa nyembuhin gua, ya pasti kita aja ya. Paham? Nah, kalau lu bisa nyembuhin gua, maka segala yang gua bawa nih, dari mulai mobil, motor, kulkas, udah enaknya lah semua tak pakai gitu ya. Ini semua jadi milik lu sebagai hadiah dari gua. Waduh, kata anak remaja itu apa? Mohon maaf menteri, sama sekali saya nggak punya kemampuan untuk memberikan kesembuhan kepada seorang pasien. Tapi yang menyembuhkan orang-orang yang datang ke saya adalah qala Rabbi, tidak lain adalah my God, adalah apa sih? Langsung ke my God itu apa sih? My God ya, bukan my God. Kalau God kan my God itu artinya Tuhanku Allah. Dah, ceritanya menteri dulu tiada, gimana lu aja. Gua iman langsung. Kalau sekarang mungkin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa kalau kita nyebut Nabi, walaupun itu kelihatan di tempat yang resmi, jangan lupa sholawat ya. Tuh yang saya sering ingetin, banyak umat Islam bukan dengar azan yang mau sholawat. Kenapa? Asyhadu an la ilaha illallah kan. Yang berikutnya asyhadu anna Muhammadan, nama Nabi bukan. Ya ibu bapak semuanya punya, bukan kewajiban ya,
punya keharusan untuk melakukan sallallahu alaihi wasallam. Malah kadang-kadang ada sebagian masjid yang orang-orang Wahabi nggak cocok tuh, mau azan baca sholawat dulu. Banyak yang ngebolehin itu, nggak contohin nama Nabi lah. Nggak ada salahnya kita ingetin yang mau dengerin azan untuk sebanyak-banyaknya bersalawat kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terbukti banyak banget umat Islam yang kecolongan. Begitu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah di masjid ini wisatawan jarang yang selawat, persis kayak di polis itu ya. Jadi kecolongan itu, padahal ya bukan rada gawat banget ya kalau orang dengar nama Nabi ngebaca salawat. Cukup dengan satu hadis, ruhima anfu rajulin sami'a rutin ku indahu walam yusalli alaihi ya. Jadi di Roma di hadis yang pertama itu, ruhima anfu rajulin, dijamin kata Nabi bakal celaka. Siapa yang celaka ya Rasul? Orang yang dengar nama saya disebut tapi nggak nyambut pakai sholawat. Nah, itu dianggap nyebut nama Nabi nggak? Asyhadu an la ilaha illallah. Maka yang dengar itu dijawab asyhadu an la ilaha, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Insyaallah kita semua dengan mendengar azan belum salat udah penuh pahala dari Allah gara-gara persembahan salawat kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdika nabiyil ummi wa ala alihi ajma'in. Yang kedua, yang sering kecolongan beres azan kenapa langsung doa? Begitu apa ujung azan apa? La ilaha illallah. Demikian la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebelum Allahumma rabbah hadhihi da'wah sunnah salawat. Ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbah hadhihi da'wati tammah sampai ke ujungnya ya. Masa enggak hafal, enggak mungkin. Jadi salawat dulu. Saya sekarang ada jahil udah jadi dosa. Sama sama jahil ya. Enggak baca salawat. Kenapa sih? Kalau asyhadu anna Muhammadar Rasulullah salawat. Kemudian beres azan, sebelum doa azan juga salawat kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kan saya masih ingat, kalau perlu biar dikatain gila kita gara-gara banyak salawat ya, banyak nyebut Allah, banyak salawat. Jadi sebentar Allahumma sholli ala Muhammad sampai kalau saya gila kan lu, bentar-bentar Allahumma sholli Muhammad daripada lu kan sebentar nyanyi. Bentar bila aku mati, engkau juga mati. Aku mati semua mau katanya. Mendingan ya Nabi salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika salawatullah ya Rasul, salam alaika
salam Salawatullah alaika. Tujuannya apa? Kita sama-sama mau lagi maulid. Ya Rasulullah jina, asalnya jina ya, dari ja'a yadi'u. Kalau dia ja'a, kalau saya jitu, kalau kamu jita. Nah di situ ada kalimat ya Rasulullah jina, asalnya jina. Tapi kalau jina kan nggak enak. Apa namanya salawatnya? Ya Rasulullah hidina, nggak enak. Ya Rasulullah hidina liziyarah qasidina nartadi minka syafa'ah inna rabbil alamin. Allah ya Nabi ya Rasul salam alaika, ya Habib salam salawatullah. Ya Rasulullah, wahai utusan dan sekaligus kekasih Allah, baginda Rasul Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jina, kami dengan bersalawat seolah-olah anggaplah kami datang berziarah. Ziarah untuk berziarah kepada Engkau ya Allah. Gara-gara kami sering berziarah kepada Engkau, nartaji minka syafa'ah, yang kami harapkan adalah syafaat dari Allah melalui kebesaran Engkau. Kapan? Yaumul qiyamah, di hari kiamat, yang gara-gara syafaat mau diseksa jadi nggak jadi gara-gara syafaat atau kebesaran daripada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Udah ya, ingetin. Begitu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Umpamanya mahdulit lagi ngumpul, mau baca salawat malu diam aja. Kalau berbisik Allah dengar nggak? Dengar. Nggak usah repot-repot, nggak usah pergi dulu kayak mau terima HP. Mau kemana? Mau sebentar dulu. Mereka nggak usah. Cukup di dalam qalbu persembahan salawat kita kepada baginda Rasul Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akan diterima oleh Allah ya. Kemudian apa yang akan terjadi? Akan mendapat balasan. Wa alaikassalam, karena engkau kirim salam kepada aku wahai Aminuddin, engkau juga akan Allah selamatkan dunia akhirat. Amin ya rabbal. Oke, terus lanjut ya. Guru Ramadan, mudah-mudahan masih ada umur. Itu pengen sih. Apa sesuai apa? Nyanyian. Raja apa? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa kullana haitsu kunna. Kalau ujungnya banyak ya, kalau guru saya wa kullana haitsu kunna, artinya di mana kami berada, tolong bantu kami ya Allah. Di waktu kami senang, di waktu kami susah, di waktu kami sendiri, di waktu kami sedang sama-sama dengan jamaah, tolong yang saya andalkan hanya pertolongan Allah. Itu bunyinya wakun ya lana haitsu kunna. Coba latihan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa kun haitsu kunna. Kalau yang namanya waktu lana ya boleh aja ya. Yang bagus yang mana? Semua bagus. Yang nggak bagus
bagus yang nggak mau baca. Itu jelek kan nggak tahu. Oke, Allahumma barik lana. Ya Allah berkahkan kepada kami bulan Rajab. Ya, arti berkahkan. Bedain ya Allah antara bulan Jumadil awal, Jumadil akhir sama Rajab. Di Jumadil awal, di Jumadil akhir saya baca Quran nggak sampai hatam ya Allah. Tolong dong Rajabnya berkahin. Kira-kira begitu nggak? Kalau Jumadil awal, Jumadil akhir selawat paling puluhan. Tolong dong Rajabnya biar ribuan. Itu artinya balik lana. Ini balik lana nggak ubah ya. Habis sholat bukan baca Quran, malah ngomongin tetangga. Ini berbalik lananya apa ini? Mendingan Allahumma balik kalau hari aja. Jadi arti balik lana itu berkahkan, berikan kepada kami nilai lebih daripada bulan yang lain. Sebab ini bulan Rajab, bulan mulia, bulan di mana diisrakan dan dimi'rajkan oleh Allah junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang di YouTube lagi ramai, ada wali sampai 70 kali sehari. Bohong, jangan percaya ya. Tidak mungkin ada orang bisa mengalahkan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sya'bana, begitu juga ntar bulan Sya'ban, tolong ya Allah berkahin, jadi kasih nilai lebih dari bulan-bulan lain. Kemudian wabalikna, tolong ya Rabb sampaikan kami ke bulan yang penuh kesucian adalah bulan suci Ramadan. Kalau guru saya ij'alna fi naharihi min qawami wa fi layalihi min qawami. Di bulan Ramadan mudah-mudahan siang harinya kita dikasih kuat untuk berpuasa, malam harinya bertarawih dan bertahajud ya. Terawih berapa sih Pak Ustaz yang benar? Enggak dihitung ya, mau 40 rakaat juga boleh ya. Banyak banget 4 rakaat. Masih ini juga 2 rakaat. 2 rakaat masih enggak kuat juga, nyari kali rakyat jantung dia itu. Ya, maju. Terlambat belakang. Ayo maju semua. Gak apa-apa, emang saya juga maklum. Ini habis keluar apa enggak ya? Sampai ada nekat, tolong dong dulu-duluan. Kalau udah keluar WA 2 bisa begitu. Orang mau keluar mau enggak, kalau udah nyampe ya dapat pahala lagi. Iya. Jadi malah pesan dulu-duluan dah ya. Kalau habis keluar baru dulu dulu. Ada nggak yang begitu? Kalau nggak ngaku saya tunduk Pak. Oke, lanjut ya. Doain saya insya Allah dikasih kesehatan sama Allah. Kalau memang udah waktunya saya ketemu Allah, mudah-mudahan husnul khotimah. Kita kumpul lagi insya Allah fil jannah di bawah komando baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Oke, mana? Falam yazal yu'adzibhu, kagak berhenti itu Al-Gojo nyeksa menteri gara-gara apa? Gara-gara pengakuan dia bahwa dia sehat lagi karena diobatin sama si anak muda tadi ya. Anak muda ngomong bahwa yang menyembuhkan adalah Tuhanku Allah. Sementara aku juga beriman karena aku ingin sehat, maka aku beriman dengan Tuhan itu anak yang tidak lain. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah alaihi. Ada saya pernah kasih tahu ya, kalau kebanyakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, kata guru saya, lu nyebut Nabi nggak pakai salah.
biji syahadah risalah, yang keempatnya salawat ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah alaihi. Dapat nggak salawatnya? Dapat ya. Dipok-pok anak cucu, insya Allah tidur kalau ngantuk kerja. Cucu ngantuk engkongnya la ilaha illallah, keluar-keluarin anak kecil. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah alaihi salatullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah alaihi salatullah. Mudah-mudahan dikabul Allah ya. Kalau biasa nyu'adzibu pas nyebut Allah, lu ngelunjak kurang ajar. Galil adab kata orang Arab ya. Galil adab ente. Tadda'i anna laka rabban siwaya. Ternyata lu bisa depan gua ngakuin ada Tuhan selain gua. Kurang ajar lu. Al-Qadha sini. Seksa ini menteri gua. Waduh, sampai kecapean, yang ini sampai 17 minggu kan, saking capeknya, saking sakitnya disekta sama Al-Qadha, akhirnya dia melanggar aturan yang diberikan oleh anak muda yang dari gurunya. Apa itu? Jangan bawa nama gua ya, kalau suatu saat lu dapat musibah, jangan bawa gua. Dilanggar ternyata. Hatta dalla alal gulam. Jadi terang saja bagi Raja, kalau saya boleh jujur, saya mengakui bahwa ada Tuhan selain engkau adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari seorang anak remaja. Anak remaja siapa? Kata Raja. Anak remaja yang itu yang Raja tugasin supaya ngegantiin siapa? Iya. Ngegantiin tukang telur. Hah? Kurang ajar itu anak tuh dididik sama tukang telur. Dan ngapa sekarang ada Tuhan lain selain gua? Faji abil ulam. Kita terus ini ya. Faji'a maka didatangkan. Kalau ja'a datang, ji'a didatangkan ya. Apa tulisan apa ini? Hilangin. Nah, faji'a bil gulam, maka didatangkan dengan gulam, dengan anak muda yang telah mengobatin si menteri, yang punya ilmu dari tukang telur, juga dari Pak Ustaz. Ya. Sini lu. Ada apa Pak Jenda? Emang bener lu ngajarin menteri gua yang kena penyakit bahwa ada Tuhan selain gua? Mana? Faqala lahul malik, "Ai bunayya." Disopan ya. "Ai bunayya qad balagha min sihrika ma tubriul akmah wal abros wa taf'al." Faqala, "Inni la ashfi ahadan, innama yashfillahu ta'ala." Sirkau. Kalau kita punya itu, wahai anakku, wahai ananda, ya bahasa kita entong lah, sini tong. Ngapa? Abah Raja ngapain? Qad balagha min sihrik, gua kagak nyangka. Qad sungguh balagha telah sampai min sihrika dari ilmu sihirmu, ma tubriul akmah, sesuatu yang bisa menyembuhkan penyakit kulit, penyakit mata, wal amros, dan penyakit kulit, wataf'al dan kamu banyak mengerjakan yang telah kamu kerjakan luar biasa. Jadi kalau bahasa begini, gua nyangka ilmu lu
bisa nyembuhin orang-orang sakit yang macam-macam penyakit, termasuk si Aminuddin juga dikasih kesembuhan oleh Allah. Gitu ya kira-kira. Kebayang ya, mudah-mudahan sih. Jadi gua kagak nyangka ilmu sihir lu, ilmu teluh lu udah hebat begitu, sehingga banyak orang sakit yang lu obatin. Mana Ali? Nah, iya, jangan buru-buru. Ini kepencet sendiri, Pak. Hah? Ini R. Pencet tadi berarti jemaah udah boleh keluar. Kode balagh telah sampai, ya. Ustaz berarti min sihrika, dari sihir kamu atau dari ilmu teluh kamu, maka beliau apa yang bisa menyembuhkan penyakit kulit, apa namanya, mutawal atras dan penyakit kulit. Bahkan kamu banyak melakukan hal-hal yang di luar dugaan, luar biasa, bukan main. Si anak kecil nggak bisa apa namanya ngomong. Faqala, maka berkata siapa? Nah, kata sebulan. Berarti pada ngerti, alhamdulillah. Mudah-mudahan meningkat ke pengamalan, kemudian penerimaan yang baik di sisi Allah ya. Faqala inilah asli ahadan. Ini sebetulnya udah gak usah diartiin, sebab ini kalimat udah berulang. Ini satu hune isun sanya kuring, sesungguhnya saya ya. Ini sesungguhnya saya, lain dengan innaka innahu. Kalau innahu sesungguhnya dia, kalau innaha sesungguhnya dia perempuan, kalau innaka sesungguhnya kamu, kalau ini sesungguhnya saya. Aku apa di sholat ada bacaan ini kan? Ini wajahnya. Ketemu tuh, oh iya. Kalau udah ngerti kan enak. Jadi kalau udah ngerti, ya ngerti. Kalau belum ngerti, ya bego. Ini sesungguhnya saya, wahai baginda, lah tiada asfi apa? Hah? Asfi udah apa saudara? Jangan mungkin. Inilah asfi ahadan. Raja kudu ngerti, ini semua bukan ulah saya. Sebab saya manusia biasa. Sama sekali saya ini tidak bisa memberikan kesembuhan kepada seseorang. Nah ini menteri bisa sehat? Innama yashfillahu ta'ala. Ngomong apa lu? Innama yashfillahu ta'ala. Coba ulang lagi. Innama, ini makanan anda boleh itu. Oke ya. Innama yashfillahu ta'ala. Pastinya yang memberikan kesembuhan itu adalah Allah Ta'ala. Akhirnya senasib sama menteri. Wa akhadahu falam yazal yu'adzibuhu hatta dalla ala rahib. Waduh, terjadi pelanggaran ya. Kata raja, siapa yang membunuh kamu? Bukan saya. Kata anak kecil, terus siapa ini yang melakukan semua ini? Wah, maaf Prabowo, ini bukan pilihan saya. Bukan apa, bukan tingkah saya, bukan apa namanya, kerjaan saya. Yang menyembuhkan itu adalah Allah Ta'ala. Dengan ucapan itu, lihat tuh orang-orang dulu beriman kepada Allah, nggak kayak kita. Wa akhadahu, maka mengambil si raja, hu akan ulang untuk apa? Falam yazal yu'adzibuhu, maka tidak berhenti itu raja menyiksa akan anak kecil yang telah sama-sama dengan izin Allah memberikan kesembuhan kepada seorang menteri. Akhirnya apa yang terjadi? Udah paham ya? Udah paham. Itu yang kali
berapa lagi? Lebih. Terus ya. Terus selesai kayaknya ini. Hatta kalla ala rahim. Ya Allah, aduh ampun sakit raja, udah macam-macam dah. Ya, teriakan-teriakan. Ujung-ujungnya ini juga ilmu bukan dari saya, tapi saya belajar dari seorang rohib. Kata raja, siapa rohib? Ternyata selama ini saya apa sih? Kalau punya pilihan dua itu apa? Ambil paren sama Megawati, nyolok sama SBY nyolok. Ambil paren. Kalau bahasa politik, dia pilihkan ke Anies mau, ke Prabowo mau, itu namanya ambil paren, ya. Di sini juga terjadi ambil paren, ya. Ternyata begitu raja menganjurkan itu si anak supaya belajar ilmu telur, diam-diam itu anak belajar ilmu Quran yang kita sama-sama belajar dengan doanya yang begitu indah. Jadi nggak usah agam ya, itu doa. Allahumma arhamni bil Quran, Allahumma shfini bil Quran, Allahumma aghnini bil Quran. Saya kalau Allahumma arhamni itu bukan Allahumma arhamni bil Quran, Allahumma shfini bil Quran, Allahumma rzuqni bil Quran. Ya Allah, berkah pengajian Al-Quran berikan kepada saya apa yang saya inginkan. Kira-kira begitu. Suka begitu berdoa. Harus, tapi kadang-kadang kan baru-baru berdoa nggak juga suka. Ya. Gimana berdoanya? Lucu. Kalau ada orang Allahumma arhamni bil Quran, kata Quran lu baca gua kenapa ngomong gua? Kan nyakitin dong aku pacar sama gua. Pengen dibeliin bakso aja enggak ada. Hati-hati ya. Sekarang banyak penipuan. Ngedoa Allahumma arhamni bil Quran, tapi Quran di atas lemari terus. Ngerasa punya Quran pas ada kucing lahir. Ya, di atas Quran ngamuk, kurang ajar nih kucing. Durhaka lu, bukannya kucing, lu yang roisul durhaka. Oke, ya. Akhirnya apa yang terjadi? Aduh, raja nggak buat, jangan kalau disentikan. Jadi, tapi saya tidak akan keluar bahwa tiada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah, ya. Dan jadi apa namanya? Itu kalau lagi gimana? Kalau lagi apa? Mimpin zikir, Abdul zikri la ilaha illallah. Belum lama ada yang nanya, Abi kan zikir banyak yang paling bagus apa? Ya itu jawabannya. Tiap tahun itu dibaca, khol dibaca, 40 hari dibaca, 7 hari dibaca. Apalagi ada orang meninggal, pasti dibaca. Afdhalul zikri, apa artinya? Afdhal artinya apa? Seutama-utamanya zikir adalah kalimat la ilaha illallah. Semua zikir, tapi yang paling afdal kata baginda Rasul Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak lain adalah la ilaha illallah. Yang lain juga zikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, sama zikir. Bahkan itu kata mufassirin banyak bilang al-baqiyatus sholihat merupakan apa namanya? Merupakan kalimat yang jangan-jangan di dunia, di akhirat bakal ketemu pahalanya, insyaallah ya. Jadi tapi yang lebih afdal tidak lain la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah alaihi salatullah. Ya, banyak ini, lumayan lah. Insyaallah kita punya pengajian dimanfaatkan oleh Allah ya. Manfaat dan tidaknya yang menentukan siapa? Allah, bukan jamaah, bukan kiai, bukan majelis ya.
semua kembali kepada kehendak Allah. Mana tadi ayatnya? Hatta Ini kan? Balik dulu. atas. Hatta dalla ala rahim. Hatta dalla ala rahim. Hatta dalla ala rahim, kata anak muda. Saya juga tahu ini diajarin orang. Siapa yang ngajarin lu? Tidak lain ar-rahim, ada Ustaz no di sono. Memang dia punya pelajaran lain daripada tukang telur. Lu kok bisa begitu? Kan saya nyuri waktu ya. Sebelum saya ke tukang telur di Ustaz dulu, sebelum pulang saya ke rumah, pulang ke di Ustaz dulu, jadi Ustaz lebih banyak. Kalau kurang ajar kalau itu perlu dididik ini. Coba panggil, wah namanya raja ya. Panggil. Wah, akhirnya apa? Baji Abdul Rahim kaget. Jangan bawa-bawa juga. Kenapa sekarang anjing? Yang ngomong mereka sih, ya beres juga. Baji Abdul Rahim, maka didatangkan akhirnya seorang rahib untuk diintegrasi, untuk diminta pertanggungjawaban. Faqala lahu, maka raja enggak nanya lagi langsung, ya. Faqila, bukan faqala, maka diucapkan satu kalimat lahu bagi si rahib. Apa kata si raja? Irji. Itu irja ya. Roja ayarji'u, irji ya. Salah. Irji andinik. Irji andinik, oh itu kata-katanya ya. Sebegini rahib, ini Ustaz, saya tahu Ustaz adalah seorang yang menguasai ilmu agama. Cuman Ustaz sekarang sama-sama melakukan kesalahan, mengislamkan lah katanya, mengislamkan ini anak yang tadinya saya suruh belajar teluh malah belajar Quran. Kemudian ini si anak ngobatin menteri, akhirnya menteri juga sama-sama ikut menyaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Apa namanya, rohib telah berbuat kesalahan besar. Kalau seandainya rohib sekarang mengadakan perlawanan, tahu sendiri akibatnya. Yang penting serang dia aja. Irji andini, please come back to your apa namanya? Irji, kembalilah Anda andika dari agama kamu yang sekarang kamu peluk, yang meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ya otomatis apa namanya, menteri aja hanya sekedar kenal sugulan enggak sanggup meninggalkan keimanannya, kemudian apa si rohib atau si anak kecil juga yang hanya belajar dari rohib tidak mau meninggalkan keimanannya, apalagi rohibnya. Mohon maaf, apapun yang terjadi ya, seandainya Anda menganjurkan saya untuk kembali ke agama semula, maka saya tidak akan lakukan, sebab sudah terpatri dalam hati saya, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Di sini hidayah ya. Jadi innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kalau sudah hidayah dari Allah, apa suka ceramah, man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiya. Ketemu ya. Alhamdulillah wahda man yahdillah, orang yang dikasih hidayat sama Allah, fala mudhillalah, maka tidak akan ada yang sanggup menyesatkannya. Sebaliknya wa man yudlilhu, yang disesatkan Allah, fala hadiyalah, maka walaupun bosnya, walaupun orang tuanya tidak bisa memberikan hidayat. Hidayat hanya di tangan Allah. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal
Allahumma la mudilla ragu-ragu wala hadiya ragu-ragu wala musyia. Saya juga apa? Allahumma la mudilla liman hadaitahu wala hadiya liman adlaltahu wala musyia liman asaltahu wala mus'ida liman ashqaitahu wala mu'izza liman adlaltahu wala mudilla liman a'zaztahu wala rafi'a liman khafatahu wala khafidha liman rafa'tahu. Ya, sudah. Itu yang sehatnya. Wala khafidha liman rafa'tahu. Itu semuanya nasihat. La mudilla liman hadaitahu, ya Allah. Tidak ada yang bisa menyesatkan untuk mereka yang dapat petunjuk dari Engkau. Wala hadiya liman adlaltahu, tidak ada yang bisa memberi petunjuk mereka yang telah disesatkan oleh Allah, ya. Ibu bapak, saya kasih contoh dari Quran. Ada 2 orang istri, suaminya bukannya kiai lagi, nabi. Yang pertama istri Nabi Nuh, yang kedua istri Nabi Nuh. Ternyata walaupun dia istri seorang nabi, bandelnya kelewatan sampai mati nggak mau beriman. Jadi bapak-bapak kalau ada istri yang rada bandel, jadi jangan nyalahin diri sendiri, itu semua gerakan Allah. Ada karena lu pakai kerudungan apa malu? Masing-masing abang-abang saya ada kan? Ada. Perlu saya tunjuk. Ada juga perempuan yang nggak mau ngaji, lakinya mau ngaji, setiap majelis datang, tapi bininya suruh ngaji, ngambek, enak aja, mau kasih 200.000 mau ngaji, kemana-mana, kerja ya. Sebaliknya ada juga yang perempuannya bagus, udah pada ngangkut-ngangkut. Nah, jadi harus ingat bahwa yang memberi hidayat adalah Allah, ya. Yang mencelakakan seseorang juga banyak. Tetangga saya datang, anak saya gimana Abi? Iya, kembalinya kepada Allah, bukan siapa-siapa. La mudilla, coba kita baca ya. Allahumma la mudilla liman hadaitahu wa la hadiya liman adlaltahu wa la musyia. Nah, ini artinya nih, wala mus'ida, tidak ada yang bisa memberikan kebahagiaan bagi mereka yang engkau celakakan. Kalau sudah dicelakai nama Allah, siapapun tidak akan pernah bisa membahagiakan dia. Wala mus'ida liman asqaitahu, dan tidak, sebaliknya tadi apa? Tidak akan bisa mencelakakan orang yang dibahagiakan Allah, dan tidak akan bahagia orang yang dicelakakan oleh Allah. Wala mu'izzah, dan tidak akan bisa mulia liman adlaltahu, orang yang dihinakan oleh Allah. Wala mudillah liman azaltahu, dan tidak akan hina orang yang dimuliakan oleh Allah. Akhir. Wala rafi'a liman khawatahu, tidak akan pernah bisa naik derajat seseorang mereka yang disungkapkan oleh Allah. Wala khafidhu liman rafa'ahu, kagak bisa nyungsep orang yang diangkat oleh. Jadi semuanya kembali kepada tarik yang lebih sering lagi dibaca. Itu mah kadang-kadang dibaca, kadang-kadang enggak. Kalau lagi ngaji dibaca, kalau nggak ngaji ya wassalam. Malah kadang-kadang ngaji juga nggak baca, orang ketengah belakangan. Ada perlu tunjuk. Iya.
Yang lebih mantap lagi yang tiap subuh dibaca. Allahumma hdina fiman wa hadait. Jangan panjang hanya. Allahumma hdina fiman hadait. Kalau hadait memberi petunjuk, kalau hadait orang buta. Itu hadi namanya. Kalau ada orang buta pengen dituntun, itu bahasa Arabnya hada yuhadi ya. Jadi mengenal orang gimana seorang buta apa namanya bisa kayak itu. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. Tiap subuh saya baca, ya Allah berikanlah kesehatan kepada saya sebagaimana Engkau telah menyehatkan orang-orang saya, orang soleh ya. Wah, wartawan mana dan kuasai saya sebagaimana Engkau telah menguasai orang-orang yang Engkau cintai ya. Kalau udah di bawah kekuasaan Allah, siapa yang bisa ganggu? Nggak ada. Saya mah kalau bisa soal kekuasaan, lapangan parkir Marwan, parkir tuh di Jeruk di RCTI. Ini yang megang parkir itu siapa? Wah, ngeri ya. Jadi kalau sudah kita kenain semua kita ini dikuasai oleh Allah. Begitu iblis nyampe, ini di bawah kekuasaan sekali itu siapa yang menguasai? Allah. Wah, ngeri gua. Nggak makan Allah. Ya. Itu arti wartawan lagi iman. Kemudian wabarikli. Penting itu, jangan sampai ngeluh. Perasaan itu ada aja, tapi nggak ketahuan ini perginya kemana tuh? Kurang barokah. Saya sering dengar tuh. Usaha Abi alhamdulillah selalu untung, tapi nggak ketahuan duitnya kemana tahu lah. Kasih gua kalau gitu biar kelihatan, nggak mau. Nah, makanya jampenya untuk sama-sama keberkahan wabarikli bima a'tait, apa yang telah kamu berikan mudah-mudahan penuh keberkahan. Terus apa lagi? Wabarikli bima a'tait. Waktu ini penting sering saya utarakan ini. Waktu ini apa artinya ini? Waduh, kelihatan nggak paham. Waktu ini pelihara saya, jaga saya, syarra ma qadait, kejelekan yang telah Engkau tentukan untuk saya hari ini. Umpama di Lauh Mahfuz sudah dicatat bahwa ini anak rugi. Berarti kan sesuatu yang sudah ditentukan Allah. Tapi dengan waktu ini syarra ma qadait, ternyata itu ketentuan digeser sama Allah dari rugi jadi untung. Ini nenek kudu kita berbeda. Umpama hari ini biar cucunya merasakan penderitaan, itu nenek sungguh-sungguh wah ini syarra ma qadait. Kata malaikat geser, jangan tabrak beca. Kalau perlu tukang beca gratis ke rumahnya tuh. Itu semuanya terjadi gara-gara waktu ini syarra apa yang telah ditentukan Allah jelek jadi bagus. Apa lagi? Itu udah pujian buat Allah ya. Baik kata suka dibaca. Yang prihatin suka dibaca. Ya dibaca di mana orang setengah hal semuanya bersiang. Kan malaikat ketawa, Allahumma hdini hadait setengah 8. Lu mau ngapain? Matahari udah keluar kata lurah. Kalau pengen dapat KTP setengah 12. Sampai setengah 2. Dapat nggak KTP? Bola lurahnya juga udah ke tempat bini muda. Oke lah, kira-kira begitu. Fa'inna kadabdi wa la yubqa alaika, Engkau yang menentukan. Apa lagi? Ujung-ujungnya wa sallallahu ta'ala ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi
Wasallam ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa qari anta misbahu suduri ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah. alaika Ibu bapak kita lanjut pada bil insyar. Akhirnya raja ngambek, cuma ngambeknya karena ini udah siang jadi ngambek yang akan ditumpahin oleh raja hari yang akan datang. Insya mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah hasilkan segala maksud dan tujuan kita, Allah ampuni segala dosa kita, kemudian cita-cita kita senantiasa terkabul, yang sedang sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah, yang punya hajat insyaallah dikabul oleh Allah. Akhirnya kita minta kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqih sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.